بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عید کیوں مناتے ہیں؟ ناظرین، جو بھی بہن بھائی بچے بچیاں سن رہے ہیں، سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو۔ عید کی خوشی ہم کیوں مناتے ہیں؟ پہلے میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے پورا ایک ہمارے لیے خوشی کا مہینہ بنایا ہے، جس میں اللہ کے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے، کوئی ہے بخشش چاہنے والا، کوئی حاجت مانگنے والا۔ فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور نفل اور فرض کا فرق اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک 2 رکعت نفل پڑھتا رہے تو فرض رکعت کے ایک سجدے کے برابر نہیں، اور اس میں جو مر جاتے ہیں اہل ایمان، ان کا حساب نہیں ہوتا، ان کو قبر میں منکر نکیر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح 29 دن رات یہ سلسلہ چلتا ہے، اور آخری رات پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے رات کو قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، تو میں نے اس پر ان سب کی بخشش فرما دی۔ تو اس خوشی میں پھر ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ کے 2 مل کر نفل ادا کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا، جہنم کو ہم پر حرام کیا، جنت کو ہم پر واجب کیا۔ اصل تو عید کی خوشی کی یہ وجہ ہے کہ آپ عید کے لیے غسل فرماتے تھے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے منتخب فرماتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق نہیں پڑھتے تھے۔ اس دن باقی آپ کی ساری زندگی کا معمول تھا کہ فجر کے بعد آپ اشراق پڑھتے تھے، لیکن ہم بتا دیں کہ اس دن آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے، غسل فرما کے پھر کچھ کھا کر، کوئی میٹھی چیز کھجور عام طور پر ہوتی تھی، کھجور کھا کر پھر آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور پہلے نماز پڑھاتے تھے، پھر خطبہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد جس راستے سے آپ جاتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر پھر اور راستے سے گھر واپس آتے تھے، پھر وفود سے ملاقات کرتے تھے، سرداروں سے، صحابہ سے ملاقاتیں کرتے تھے، اس میں کچھ کھانوں کا اہتمام بھی ہوتا تھا۔ اس طرح ایک عام روٹین کی عید ہوتی تھی۔ آپ کی ملاقاتیں کرنا، کھانوں میں جانا اور اچھے کپڑے پہننا، سب کو خوشی سے ملنا، یہ عید الفطر پر آپ کا یہ معمول تھا۔ باقی جو اداسی ہے، ڈپریشن ہے، اس کی وجہ آپس کی محبتوں کا کم ہو جانا ہے، اور دنیا کی ایسی دوڑ جس نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے، اور آپس کی نفرتیں ہیں اور آپس کے بغض حسد ہیں، ان منفی جذبوں نے ہماری خوشیوں کو دھندلا دیا ہے، ورنہ رمضان کا ہر لمحہ خوشی کے لیے ہے، اور عید اس کی بھیک ہے، اور پوری زندگی اللہ راضی ہو رہا ہو تو خوشی ہی خوشی ہے۔ ہمیں اپنے ملک سے، اپنی نسل سے آپس کی نفرتیں، حسد، بغض یہ مٹانے ہوں گے، تب جا کر میں حقیقی خوشیاں حاصل ہوں گی۔ میں اس عید کی خوشی کے موقع پر اپنی قوم سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کروں گی کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں اور ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ مذہبی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، سیاسی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، صوبائی قومی نے
नफरत ने हमें तबाह कर दिया, आपस की रंजिशों की नफरत ने हमें तबाह कर दिया। मैं सारी कौम के सामने झोली फैलाकर चारों सोबों के रहने वालों से और हर मकतबे फिक्र से मुताल्लिक अहले ईमान से ये दरख्वास्त करती हूँ कि आइए हम सच्चाई को अपना साथी बनाएं और दीनदारी से अपने आप को आरास्ता करें और इंसाफ का साथ दें, ना जालिम बने न जालिम का साथ दें। इस्लाम दो चीज़ों का मजमुआ है, एक अल्लाह का हक है और जो इबादत की शक्ल में है, और एक अल्लाह के बंदों का हक है जो अखलाक, हयात और मामिलात और माशरे की शक्ल में है। ये दोनों कंपलसरी पेपर हैं, दोनों लाजमी पेपर हैं, इन दोनों में पास होना ज़रूरी है। मेरी नमाज अच्छी है लेकिन मेरी दुकान पर झूठ है तो नमाज इस झूठ की कमी को पूरा नहीं कर सकेगी। मेरी दुकान पर सच है लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ता तो मेरा ये सच बोलना मेरी नमाज की कमी को पूरा नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने दुनिया से जाते हुए दो लफ्ज़ों में सारा दीन बता दिया था। जब आपके जाने का वक्त करीब था तो आप दो लफ्ज़ दोहरा रहे थे, अस्सला वमा मलकत ईमानकुम, मेरी उम्मत मेरे बाद एक नमाज ना छोड़ना और एक उम्मत के गरीब मिस्कीन लोगों से, नौकर गुलामों से अच्छा सलूक करना। ये दो अलग अलग डिमांड हैं। जैसे पानी पीने से रोटी की कमी पूरी नहीं हो सकती और रोटी खाने से पानी की कमी पूरी नहीं हो सकती, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अखलाक कोई इबादत की कमी पूरा नहीं कर सकती और इबादत की कमी अखलाक को पूरा नहीं कर सकती। इन दोनों चीज़ों में पास होना ज़रूरी है, तब जाकर एक मौत दिल माशरा वजूद में आता है। एक हदीस सुनाकर बात ख़त्म करती हूँ। मेरे नबी वज़ू फरमा रहे थे तो सहाबा आपके वज़ू का पानी गिरने नहीं दे रहे थे। नीचे से लेकर कोई पी रहा था, कोई मुंह पर मल रहा था। आपने फरमाया, मा यहमिलकुम माला हाजा, ये क्या कर रहे हो? वो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में कर रहे हैं। तो आपने फरमाया, मैं तुम्हें बताता हूँ अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला कौन होता है। अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाला वो होता है जो हमेशा सच बोलता है, जो हमेशा अमानतदारी से काम लेता है, कभी धोखा फ्रॉड नहीं करता, जो हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करता है। पड़ोसी अपने हो या गैर हो, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, वो उनके साथ अच्छा सलूक करता है। ये तीन निशानियां हैं इश्क़े रसूल की। ये तीन बातें मेरी कौम अपना ले तो ये अंधेरे उजालों में इंशाअल्लाह तब्दील हो जाएंगे। दुनिया के लिए कानून है अल्लाह ताला का कि जिस कौम में इंसाफ, दियानतदारी और सच्चाई होगी उन्हें अल्लाह उरूज देगा, और वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। और जिन जिन मुल्कों में कौमों में बददियानती होगी, जुल्म होगा, झूठ होगा, तो वो जवाल का शिकार होंगी। सारी वेस्टर्न दुनिया तो लीड नहीं कर रही, हमारे जैसे मुल्क भी हैं जहाँ ये सारी चीज़ें हैं, तो वो हमारी तरह ही जलील हैं और हमारी तरह ही ख्वार हैं। चंद मुल्क हैं जिन्होंने इन चीज़ों की रियायत की है, तो वो इस वक्त लीडिंग रोल में हैं और लीडिंग मॉडल में हैं। तो दुनिया के लिहाज से तो ये कानून है कि सच्चाई, दियानतदारी और इंसाफ कौमों को ऊंचा ले जाएगा। आखिरत में अल्लाह ताला ने ऐलान किया, इन्नल्लाह ला यगफिरुका अन युश्रिका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। आखिरत में कामयाबी का आखिरी फैसला ईमान पर होगा कि अल्लाह ताला का फरमान है, मैं शिर्क माफ़ नहीं करूँगा, इसके अलावा मैं जिसे चाहूँ माफ़ कर दूँ। तो हमारी 52 के करीब इस्लामी रियासतें हैं,
وہ سب بری طرح اس زوال کا شکار ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ 3 ہیں جس کو میں بار بار آپ کے سامنے دوہرا رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔